पुस्तक हूँ आम जीवन गोटे ज्ञान भंडार तेणु आम आपको अध्ययन करने आवश्यकता रही कारण ज्ञान केवल पुस्तक पढ़िले ही हो पार कारण आम तथ्य एवं वर्तमान जुगे जो मैंने खाली आमर मोबाइल रे पढ़ुंट ठीक नुहे पुस्तक हूँ आमर गोटे हूँ साधन तेणु आग काल से पुस्तक द्वारा ही सबकि समाधान होता तेणु पुस्तक और जो तथ्य गुड़िक रहे सब किंवदंती गुड़िक रहे इतिहास गुड़िक रहे ऐतिह्य गुड़िक रहे ताहा सब पठन द्वारा ही आमर ज्ञान वृद्धि होता है। आज अनेक गुड़े पुस्तक भंडार सब पड़ी तेणु जो मंच रही है विभिन्न प्रकार मंच रे राजनेता हूँ नेता हूँ विभिन्न प्रकार साधु सन्त हूँ समस्त निज निज वक्तव्य कही था जो पुस्तक विभिन्न महापुरुषों जीवन रही है से जीवन पढ़ी गोटे मनुष्य जीवन गढ़ा होता है कौन कहे जीवन आम जिते देखुचे महापुरुषंकर सब जीवनी रही से गुण से चरित्र से व्यवहार सब से भितर पुस्तक भितर संगोपित ही रही है आम अध्ययन कले अनुशीलन कले ही जापर जे महापुरुषंकर केते रही समाज पे संस्कार समाज पे केते गुड़िए संस्कार रही जेपरी भाव में बलराम दास कहतु अच्युतानंद दास कहतु से जो तथ्य जगन्नाथ दासंकर भागवत तत्व तेणु से जिन को आम जब पठन करने द्वारा ही संपर्क में आम जापर आईटा हूँ मुख्य कथा तेणु आज अनेक पुस्तक भंडार जो ये पड़ी तेणु केवल आसुच्च नुह पढ़ा दरकार से विद्या को अध्ययन करने दरकार ताहले आमर ज्ञान वृद्धि हो। मो ना भारती भूषण दास मो गणित अध्यापक पिपीली महाविद्यालय पढ़ी घर हूँ मोर श्रीक्षेत्र धाम ऊपर मारी डाक्तरखाना छक श्रीक्षेत्र धाम संस्कृतिर गाथा बहन कर नीलाचल निवासी जगन्नाथ आशीर्वाद नहीं आज श्रीक्षेत्र देखुची 29तम पुस्तक मेला ये पुस्तक मेला करने पछरे जो बिंधाणी माने अच्छी निश्चित भाव में आम से सम्मान देवु पुस्तक हूँ जीवन साथी पुस्तक टे पढ़िले आम भीतर रे थिबा गर्व अहंकार माया मोह सबकि प्रभुंकर पदारविंदरे लीन हो जाए पुस्तक टे पढ़िले आम से किसी शिक्षा ग्रहण कर कारण प्रति शब्द रे थाए भावोच्छ्वास प्रति अक्षर रे थाए से ओंकार वाणी तेणु पुस्तक हूँ जीवन यात्रा निश्चित भाव में गोटे अंतरंग बंधु ये मात्र विवाद परिवार नहीं जो सब मंच रही सब मंच राजनेता हूँ नेता हूँ साधु सन्त हूँ समस्ते निज निजर वक्तव्य कही था गोटे पुस्तक महापुरुषों जीवन रही है जीवन पढ़ी गोटे मनुष्य जीवन गढ़ा होता है निश्चित भाव में एक सत्य कारण सन्थ कवि भीमभोई भाषा जो आप कविता पढ़ी मो जीवन पछे नर्के पढ़ी था जगत उद्धार हो आज आप देखो ब्रिटिश दरबार में अमेरिका सिनेट एक स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रही आप जेकोसी साहित्यर औपन्यासिक मानवर कथा कहतु रीतिझुग्य काव्य कवितार गाथा कहतु अभिमन्यु सामंत सिंहार ठू आरंभ कर मायाधर मानसिक ठू आरंभ कर आपंकर राधानाथ राय समस्त कवितार अच्छी निश्चित भाव में प्राणस्पर्शी जीवंत भावना राधानाथ दरबार में थे कौन कही दुर्बल जही ललाट लिखन सबल कौन भाग्य आम पर तेणु ए क्षेत्र में आम निश्चित भाव में आमर जो पूर्व जो माने अच्छी जो पूर्व पीढ़ी माने अच्छी आम से सम्मान देवा से पुस्तक ग्रहण करने सहित आजिकल जो कविता लिखा जाउछि जो उपन्यास लिखा जाउछि जो गप लिखा जाउछि निश्चित भाव में पढ़ा आम मानकर कर्तव्य आगामी युवपीढ़ी मान कौन बार्ता देवे पुस्तक मेला को आसला आगामी युवपीढ़ी मान निश्चित भाव में अनुरोध रखी पे
ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛେ, ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ନିଜକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତୁମେ ସେଥିରେ ବିବ୍ରତ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ତମେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆସୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ, ପୁସ୍ତକଟିଏ କିଣ। ସେ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବହି ହେଉ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ଯେଉଁ କୃଷି ବହି ହେଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅ। କାରଣ ବହିଟିଏ ପଢିଲେ ଅନ୍ତରକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଜୀବନରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଟିଏ ପଢିଲେ ଗପଟିଏ ତ ଶିଖିବାକୁ। ଆଜି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆଜି ଆମ ଲୋକଲୋଚନରୁ ହଜି ଯାଇଛି, ମୀନା ବଜାର ହଜି ଯାଇଛି, ବାର ମଜା ହଜି ଯାଇଛି, କୁକୁମୁସି ହଜି ଯାଇଛି, ଶିଶୁଲେଖା ହଜି ଯାଇଛି। ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହି ଆଉ ମିଳୁନି। ସେ ବହିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆମର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟି ପଡିଛି 29ତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢି, ନୂଆ ଜେନେରେସନ, ସେଥିରେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆରେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛୁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଯେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଜୀବନର ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଟି ପଢିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ, ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିପାରିବନି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ବାଣୀ, ସେଟା ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ଯେ ସବୁ ଉପନିଷଦ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବହି ଆକାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢିବା, ଗୀତା ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗୀତା ପଢିବା, ଯଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିବା, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ମିଳେ, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆଉ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମିଳିପାରିବନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ରହିଥାଏ, ସାଧୁସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନଟିଏ ଗଢିଥାଏ। କଣ କହିବେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ନୂଆ ଯୁବପିଢି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଯୁବକ, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ 100ରୁ 100 ଭାଗ ମାନେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଆମର ମୁନି ଋଷି, ଭାରତ ତ ଆମର ହଉଛି ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ଦେଶ। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଋଷି ମୁନି ଆମକୁ ଯାହା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନୁକରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ, ଆଜି ଆମର ସମାଜରେ, ପରିବାରରେ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଲୁଅଟାକୁ କଣ ଝାଡୁରେ ତ ସଫା କରିପାରିବାନି, ବାହାର କରିପାରିବାନି। ତାକୁ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଲଗେଇଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସୁ, ମାନେ ଅନ୍ଧାରଟା ଦୂରୀ ହବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ତେବେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଜ୍ଞାନର ହଉଛି ଉତ୍ସ ହଉଛି ପୁସ୍ତକ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ମୂଳକୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲିଯିବା। ଆମେ ଅଶାନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଏସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ମୂଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। କାରଣ ତାଙ୍କରି କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶରଧା ବାଲିରେ ଆଜି ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ସନ୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ସୃଜନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲି, ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ଗୂଢ ଭାଷା ହେଲେ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ହେଲେ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବି ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସରଳ ଭାଷାରେ କିଛି ପାଠ ଲେଖି ଦେଇଯିବି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇ ଆଶା ନେଇ ମୋର ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ସାମନ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ।
କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଲେଇଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ ପୁରର ଝିଅ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳ ମାଟିରେ ସେ ବଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଓଡିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଏହି କ୍ରମରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ସରୁ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଆଦେହରେ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ। এই ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ୟୁଜି କ୍ଲାସରୁ ପିଜି କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଚନା ପାଇଁ, ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲର ପାଠାଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଗବେଷକ ମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେମୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୌରବର କଥା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ତରୁଣ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍କ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଶା କରିବା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଓଡିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।